ரைட். இன்றைக்கும் உங்களோட பாஸ் பேப்பர் கேள்வி ஒன்றிலிருந்து தொடங்குவோம். Explain the concept cost of capital. How is the cost of capital used to market finance decision? A company has the following specific cost for capital along with the indicated book and market value. Financing source, debit, preference shares, equity shares, cost, book value, market value. You are required to determine the weighted average cost of capital using book value weighted, market value weighted. How they are different, explain. Next one, a company is considering an issue of new equity share. The firm equity share are currently selling at 12.5 per share. The historical pattern of the dividend payment per share for the last 5 years is given as follows. Calculate the cost of new equity shares. Right. Total marks 20, I think. Yes, 20 marks. So there are several tools to consider to satisfy these questions. Right. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களோட டியூட்டில் valuation of right valuation of securities part 1 valuation of fixed income securities இதில் ஒன்று இருக்குது. அதே போல் பாருங்க 5வது டியூட்டில் இருக்குது equity shares valuation of security part 2 valuation of equity shares. Next 10th tube cost of capital. இவ்வளோ விஷயங்களும் தெரிஞ்சாதான் அந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். ரைட். இப்போ நான் இந்த காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலுக்கு வர்றதுக்கு முன்னுக்கு யூனிட் 4 வேகமாக பார்ப்போம். இது நம்ம ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு தெளிவாக ஃபியூச்சர் வேல்யூ பார்க்குறது, annuity டியூ, அதே போல் பர்பச்சுவரிட்டி எல்லாம் நம்ம பார்த்தாச்சு. ரைட். இது ஒருக்க மேலோட்டமாக வேகமாக பார்ப்போம். A value of an asset is calculated by present value of future cash flows expected to be received from assets. Assets can be real or financial. Securities such as bonds, preference shares, and ordinary shares are called financial assets, while physical assets are called real assets. அப்போ இது சொல்கிறாங்க நிதி சொத்துக்கள், அதே போல் பௌதிக சொத்துக்கள்னு சொல்லி வகைப்படுத்தலாம். இதில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணி அல்லது நம்ம வாங்கி வச்சிருக்கிற ட்ரெஷரி பாண்ட்ஸாக இருக்கலாம், அல்லது ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸாக இருக்கலாம், அல்லது ஆர்டினரி ஷேர்ஸாக இருக்கலாம். இதெல்லாம் எங்களுக்கு சொத்து, அதாவது நாங்கள் வாங்கி வச்சிருக்கிற ஒரு சொத்து, மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி. அதே போல் நாங்கள் ஒரு பில்டிங்கோ அல்லது வெஹிக்கலையோ அல்லது வேறு ஏதாவது வாங்கியிருந்தால் அது physical assets சொல்றாங்க. It has been discussed in previous session that main objective of the financial manager is to be maximize shareholders wealth. To achieve this objective, value of financial assets, especially the value of ordinary share, is very important because shareholder wealth is reflected by the value of firm's ordinary shares. அப்போ இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னு சொன்னால், நிதி முகாமையாளர்களின் பிரதான நோக்கம் பங்குதாரர்களின் செல்வத்தை உச்சப்படுத்தல், wealth maximization சொல்லுவோம். Therefore, this session is look at the purpose of underlining the measurement of value of financial assets. அப்போ இந்த financial assets வேல்யூவை மெஷர் பண்ணுறாங்களாம். What are the financial assets? Treasury bonds, ordinary shares and preference shares. சாதாரண பங்கு, முன்னுரிமை பங்கு, ட்ரெஷரி பாண்ட்ஸ், அதாவது திரைசேரி முறிகள் என்பவற்றின் பெறுமதிகள் எவ்வாறு அளவிடுதல்ங்கிறது தான் இந்த பாடத்தில் டிஸ்கஸ் பண்ணுது. ஃபைனான்சியல் மேனேஜர் மஸ்ட் ஹேவ்
good understanding of the value of financial assets, because one of the important role of the financial manager is to deal with capital market. When a firm is considering a public offering to sell its own financial securities in order to raise additional fund. ரைட். அப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா, ஏதாவது ஒரு நிறுவனம் மேலதிக மூலதனத்தை திரட்டி கொள்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஆவணங்கள் அல்லது நிதி சொத்துக்களை வெளியீடு செய்யற நேரம் அதுல முதலீடு செய்யலாமா செய்யக்கூடாதாங்கிறத தீர்மானிக்கிறதுக்கு இது விட்டு பெறுமதிகளை அளவிட வேண்டும். அப்போ சொல்லுங்களேன், நான் ஒரு 5 வருஷத்துக்கு ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஆசையோ அல்லது ட்ரெஷரி பாண்டையோ வாங்கி வைக்கிறேன். அந்த வாங்கி வைக்கிறதுனால அதுல இருந்து எனக்கு லாபமா அல்லது வேற ஏதாவது எனக்கு நிதி நட்டங்கள் ஏற்பட போகுதாங்கிறத பார்க்கறது தான் இந்த பாடம். ரைட். On other hand, when the financial manager is considering the purchase of marketable securities, he must have the knowledge of security values. Bonds, preference shares, and equity shares are three important securities in the capital market. அதாவது நிதிச்சந்தையில் உள்ள மிக முக்கியமான 3 ஆவணங்கள். This session discuss the value. Right. The factors determine the value of these assets. அதாவது மேற்படி அந்த சொத்துகளின் பெறுமதியை தீர்மானிக்கிறது. Amount of cash flows, time of cash flows, the risk of the cash flows, rate of returns. அப்ப இதுல உள்ள காரணிகள், இது விட்டு பெறுமதியை தீர்மானிக்கிற காரணிகள் 3 சொல்லியிருக்கிறாங்க. அமௌண்ட் ஆஃப் கேஷ், காசு பாய்ச்சல் எவ்வளவு காலத்துல வந்து கிடைக்குது, ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் அந்த திரும்ப பெறுவது, amount of cash flow, the value of any assets depend on the size of expected future cash flows, returns which is assets is expected to generate. அதாவது அந்த காசு மூலம் எவ்வளோ, அந்த ஒரு சொத்துக்கள் மூலம் எவ்வளோ காசு உருவாக்கப்படுதுங்கிறது தான். ரைட். இதை வேணா நீங்கள் வாசித்து பார்த்துக்கொள்ளலாம். டைமிங் ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோஸ் தந்திருக்கிறாங்க. ரைட். இது கீழே உள்ளதை பார்த்துட்டு நம்ம வர நேரம் இதில் உள்ளது உங்களுக்கு விளங்கும். பேசிக் வேல்யூவேஷன் மெத்தட். ரைட். அப்போ இந்த மெத்தடை பாருங்க. the value of any asset is present value of all it is future cash flow it is expected to generate over the relevant time period. அதாவது எல்லா சொத்துக்களும் ஒரு குறித்த காலப்பகுதியில் உருவாக்குற காசு விட்டு பெறுமதியை மதிப்பீடு செய்யறது தான் இது மிக முக்கியமா இருக்குது. the present value of the future benefit is determined by discounting the expected cash flows employing the present value techniques discount in the lesson 3. already we have discussed எப்படி present value கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு. decision of buying, holding and selling of any asset is based on the present value of it. அதாவது அந்த ஒரு சொத்தை, நிதி சொத்தை வாங்குறதா அல்லது அதை வச்சிருக்கிறதா, கையில் வச்சிருக்கிறதா அல்லது அந்த நிதி சொத்தை விற்பனை செய்யறதாங்கிறத தீர்மானிக்கிற மிக முக்கியமான காரணி அதன் இற்றை பெறுமதி, நிகழ்கால பெறுமதின்னு சொல்லணும்னா ப்ரெசன்ட் வேல்யூன்னு சொல்லுவோம். ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் இட். யூசிங் த ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் டெக்னிக்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் எனி அசட்ஸ் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட். நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒரு சொத்தின் ப்ரெசன்ட் வேல்யூவை பார்க்கறது எப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம். ரைட். வேல்யூ ஆஃப் த assets at 0 time. இதை நான் விளங்கப்படுத்துற நேரம் உங்களுக்கு விளங்கும். வேல்யூ ஆஃப் கேபிட்டல், லோன் கேபிட்டல் இதில் சொல்றாங்க, பாண்ட் சொல்றாங்க, பேர் வேல்யூன்னு சொல்றாங்க, கூப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்றாங்க. கணக்கு செய்யற நேரம் இதில் உள்ளதை நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துற நேரம் விளங்கும் நினைக்கிறேன். ரைட். இங்கே வரும். இந்த உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்றாங்க. ரைட். பாண்ட் வேல்யூவேஷன் சொல்றாங்க. The bond is long-term debit instrument which can be used by government or companies to raise large sum of money. அதாவது அரசாங்கம் அல்லது கோஆபரேஷன்ஸ் கூட்டுத்தாக அதுகளால்
கவர்மெண்ட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் பெரிய அளவு நிதியை திரட்டிக் கொள்றதுக்காக வெளியீடு செய்கிற ஒரு ஆவணம். ட்ரெஸரி bonds அண்ட் development bonds are issued by Sri Lankan government and corporate bonds debentures are issued by corporations. டிபெஞ்சர்னு சொன்னா தொகுதி கடன்கள், bondsன்னு சொன்னா திரைசேரி முறி. இந்த பொண்டை வந்து இஷ்யூ பண்றது வந்து அரசாங்கமா இருப்பதோட இந்த டிபெஞ்சர்ஸ் may be issued by the corporations company. The emphasis in this session is on bond securities that are issued by corporate sector. The corporate bonds are debit instrument issued by the borrower, promising to pay fixed amount of interest each year as well as the principal amount of the bond when the bond mature. என்ன சொல்றாங்க சொன்னா, இந்த டிபெஞ்சர்ஸ் தொகுதி கடன்கள் வந்து கம்பெனிகளால நிதியை திரட்டுறதுக்காக வழங்கப்படுற ஒரு கடன் பத்திரம். இந்த கடன் பத்திரங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட வீத வருமானம் இதுக்கு வழங்கப்படும். ஒரு குறித்த காலப்பகுதியில் அந்த ஆவணத்தை மீள பெற்றுக்கொள்ளும் அந்த கம்பெனி. அதாவது கம்பெனி கடன்களை பெற்றுக்கொள்வதற்காக வெளியீடு செய்கிற ஒரு ஆவணம் தான் இந்த பொண்டுன்னு சொல்லி சொல்கிறோம். டிபெஞ்சர் தான் சொல்கிறாங்க இங்கே பொண்டுன்ட்டு. அந்த மிக முக்கியமான விடயம் இது. சொல்லுங்களேன், ஒரு 5 வருடத்தில் இந்த கம்பெனி இந்த பொண்டை வழங்கி இருக்குமாக இருந்தால் வேறு ஒரு கம்பெனி இந்த பொண்டை வாங்கலாம் அல்லது தனிநபர்களும் வாங்கலாம். இப்போ வாங்குற நேரம் ஒவ்வொரு வருடமும் அதற்கு கூப்பன், அந்த கூப்பன் வேல்யூன்னு சொல்லுவோம், அதுக்கான ஒரு வட்டி மாதிரி கிடைக்கும். சொல்லுங்க, நான் 100 ரூபாய் பெறுமதியான பொண்டை வாங்கியிருக்கேன், எனக்கு 5 வருடத்துக்கு சொல்லுங்களேன் 10 ரூபாய் படி 5 வருடத்துக்கு வட்டியோ அல்லது வருமானமோ கிடைக்குது. அந்த 10 வருடத்துக்கு பிறகு நான் முதலீடு செய்த அந்த 100 ரூபாய் பணமும் கிடைக்க போகுது. அதைத்தான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ரைட். இதுல வந்து ஃபேஸ் வேல்யூன்னு சொல்லுவோம். முகப்பெறுமதிக்கு வெளியீடு செய்யலாம் அல்லது இந்த முகப்பெறுமதி தான் சொல்றாங்க இந்த இடத்துல. திஸ் இஸ் த வேல்யூ appearing on the bond certificate and it is called by number of different names such as principal amount, par value, face value or maturity value. A bond is normally issued at the par value of rupees 100 or 1000. The interest is based on this value. அதாவது இந்த பொண்ட் சர்டிஃபிகேட்ல குறிப்பிடப்பட்டிருக்க பெறுமதி தான் பா வேல்யூன்னு சொல்றாங்க அல்லது முகப்பெறுமதின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. கூப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். Interest rate is fixed and known to investor. This interest payment is tax debitable expenditure. Debentures always can get an interest income till the debenture are matured. The interest income coupon can be stated either in rupee value such as 90 or in interest rate percentage of the par value. அதாவது இந்த டிபெஞ்சர்ஸ்க்கு ரூபா பெறுமதியில் அந்த கூப்பன் பெறுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது சதவீதத்தில் வழங்கப்பட்டிருக்கலாம். மெச்சூரிட்டி டேட். டிபெஞ்சர்ஸ் ஆர் redeemed after specific period. அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பிறகு இந்த டிபெஞ்சர்ஸ் மீட்கப்படும். யார் வழங்கினாங்களோ அவங்களால மீட்கப்படும். நான் பேசுறது விளங்குதாமா? இந்த மைக் இண்டிகேட் பண்ணுது இல்லை, நான் பேசுறது விளங்குதா? ஆமா சார். ஓகே. This period is called maturity date. The par value is repaid on the maturity. அப்போ இந்த முகப்பெறுமதி வந்து மெச்சூரிட்டி அந்த முதிர்வடைஞ்சதுக்கு பிறகு. ரைட். வேல்யூ ஆஃப் debenture or bond. As described above, the value of any financial assets is the present value of the all cash flows that investors expected the assets to generate in the future. இதெல்லாம் உங்களுக்கு தந்துருக்குறாங்க, அதை வாசித்து பார்க்கலாம். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிஓ இந்த இருக்குது. இது உங்களுக்கு தெரியும், ஃபியூச்சர் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான, ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா.
எப்படிங்கிறது தெரியும். நான் உங்களுக்கு அந்த தெளிவான அந்த வீடியோவை நான் போட்டிருக்கேன். நீங்க திரும்பி திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். 1 பிளஸ் அந்த வட்டி வீதத்தோட முதலாவது வருடம்னா 1 வரும், ரெண்டாவது வருடம் 2 வரும், மூன்றாவது வருடம் அப்படி போய்கிட்டு இருக்கும். ஒரு உதாரணம் சொல்றாங்க பாருங்க. Let us consider the following example. Suppose an investor is considering the purchase of a 5 year of rupees 1,000 par value bond. The company paid rupees 75 per year and the rupees 1,000 on maturity. அப்ப இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா 5 வருடத்துல வெளியீடு செய்யற இந்த பொண்டை ஒருத்தர் வாங்க போறாராம். அப்ப அதுல வாங்குறதா வாங்கக்கூடாதுன்னு தீர்மானிக்கிறது அது வேல்யூவை வச்சு தான் நம்ம தீர்மானிக்க போறோம். அப்ப சொல்றாங்க இதுல ஒவ்வொரு வருடமும் 75 ரூபாய் கிடைக்குதாம் தொடர்ச்சியா 5 வருஷத்துக்கு. அந்த 5 வருடத்துக்கு பிறகு 1000 ரூபாய் நிதியும் அந்த முகப்பெருமை நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும். அப்ப உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம், ஒரு குறிப்பிட்ட பெறுமதி தொடர்ச்சியாக ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு சமனான பெறுமதி பெற்றுக்கொண்டால் வருட இறுதியில ஒரு சமனான பெறுமதியை பெற்றுக்கொண்டால் அதுக்கு ஒரு பேர் சொன்னோம். என்ன ஹேமா பேர்? பேர் மறந்து போச்சு சார். அடடடடா, போன கிளாஸ் தானேம்மா நான் சொன்னேன். ஒரு ஒரு சமனான பெறுமதி ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு கிடைக்க போகுது வருட இறுதியில. ஒரு சமனான பெறுமதி வருட ஆரம்பத்துல கிடைக்க போகுது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதிக்கு. அதே போல ஒரு சமனான பெறுமதி ஒரு வரையறையற்ற காலப்பகுதிக்கு கிடைக்குது. இது மூன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பேர் சொன்னோம். இது இருந்தா தான் இந்த டேபிளை ஓடி போயிட்டு பார்க்கலாம். திரும்ப ஒருக்கா சொல்றேன். 100 ரூபாய் படி எனக்கு ஒவ்வொரு வருட இறுதியிலும் 5 வருஷத்துக்கு கிடைக்குது. அதே போல 100 ரூபாய் படி ஒவ்வொரு வருட ஆரம்பத்திலையும் 5 வருடத்துக்கு கிடைக்குது. 100 ரூபாய் படி வரையறையற்ற காலப்பகுதிக்கு எனக்கு ஒவ்வொரு வருட இறுதியிலையும் கிடைக்க போகுது. இது மூன்றுக்கும் 3 பேர் சொன்னோமே. annuity. வெரி குட், தட்ஸ் இட், அவ்வளவுதான். அன்யூட்டின்னு சொன்னோம். இன்னொன்னு என்னமா சொன்னோம்? மத்தது சார். அன்யூட்டி டியூன்னு சொல்லி சொன்னோம். பெர்பச்சுவிட்டின்னு சொல்லி சொன்னோம். ஞாபகம் இருக்கா? ஆமா. ரைட். அப்ப இங்க சொல்றாங்க பாருங்க, நல்ல விலைங்க கொள்ளுங்க. 1000 ரூபாய் பெறுமதியான ட்ரெஷரி பொண்டை பொண்டை நம்ம வாங்குறோம். அந்த பொண்டு 5 வருடத்துக்கு 75 ரூபாய் படி நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்று கிடைக்குது. 5 வருடத்துக்கு பிறகு 1000 ரூபாய் பணமும் கிடைக்குது ஒவ்வொரு வருட இறுதியிலும். விஷயம் விளங்குதா உங்களுக்கு? ஆமா சார். விளங்கிருச்சா என்ன கதைன்னு அவங்க சொல்ற விஷயம்? ரைட். அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இருக்குது 75 ரூபாய் கிடைக்குது. முதலாவது வருடம் கிடைக்குது, ரெண்டாவது வருடம் கிடைக்குது, மூன்றாவது வருடம் கிடைக்குது, நாலாவது வருடம் கிடைக்குது, 5வது வருடம் கிடைக்குது. விளங்குதாமா உங்களுக்கு? அது இல்லாம 5வது வருடத்துல ஒரு 1000 ரூபாய் கிடைக்குது. நான் பேசுறது விளங்காட்டி யூ ஆஸ்க் மீ, இன்னொரு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகே சார். விளங்குதாமா உங்களுக்கு நான் பேசுற விஷயம்? ஓ ஓ, உங்களோட சிக்னல் கொஞ்சம் ட்ராப்பா இருக்குது. ஓகேம்மா, நீங்க ட்ராப் ஆகி தான் வருதுன்னா நீங்க பேசுறது விளங்குதில்ல. ஓகே, அதாவது 1000 ரூபாய் பெறுமதியான பொண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண போறாரு. 5 வருடத்துக்கு 75 ரூபாய் படி கிடைக்குது.
5வது வருடத்துல நமக்கு ஒரு 1000 ரூபாய் கிடைக்குது. நம்ம இதெல்லாம் ஆல்ரெடி லெசன் 4ல பார்த்துட்டோம். இப்போ இது ப்ரெசன்ட் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சமன்பாடுலாம் உங்களுக்கு தனியாக நான் பெரிய சமன்பாடுலாம் போட்டு உடைச்சி உடைச்சி தனியாக காட்டினேன் இது எப்படிட்டு. அப்போ நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த 75 ரூபாய் 5 வருடத்துக்கு கிடைக்குது. அப்போ அதை சமன்பாடு மூலம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கானது தான் இந்த இந்த இது 75 நம்ம பிரிக்கிறோம் 1.08. இது ஏன் 8 வீதம் இந்த இருக்குது 8 வீதம். இது ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் சொல்லுவோம். இந்த ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் 8 வீதம். இன் திஸ் எக்ஸாம்பிள் இதில் அவங்க தந்திருக்காங்க, கணக்கில் தந்திருக்காங்க. கேடி ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் 8 வீதம் சொல்லி தந்திருக்காங்க. ரைட். அப்போ இங்கே இந்த 8 வீத ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸில் நம்ம பார்க்குற நேரம் இந்த இருக்குது 980 ரூபாவாம். இது இவ்வளவையும் கண்டுபிடிக்கிறது. கண்டுபிடிக்கிறது ஞாபகம் இருக்கா? கால்குலேட்டர் அடிச்சு ஆமா சார். கண்டுபிடி சொல்லுங்கம்மா. 980 ரூபா வந்துச்சான்ட்டு. பிள்ளைகள் வந்துச்சா? சார் என்னால கால்குலேட் பண்ண முடியாது சார், அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் கேளுங்க சார். ஏன் மறந்துட்டீங்களா? இல்ல சார், போன்ல தான் ஜூம் ரெக்கார்டிங், நான் இன்னும் ரைட் ஆபீஸ்ல ரைட் இருக்கேன் சார். ரைட். நான் கால்குலேட் பண்ணி காட்டுறேன் இது எப்படின்ட்டு. இந்த பாருங்க இருக்குது எப்படி ஒன்றுக்கு நான் கால்குலேட் பண்ணி காட்டுறேன். எழுபத்தைந்து டிவைடட் பை 1.8 1.08 1 6.44 வருது. 69.44 வருது. சரியா? இந்த வேல்யூ வந்துச்சா? ஒரு இடத்துல எழுதி கொள்ளுங்க. 64.44. ரைட். அது மாதிரி அந்த 5க்கும் பார்த்துட்டு ப்ளஸ் பண்ணி விட்டா சரிதான் சார். வெரி குட். அப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி இங்க முதலாவது வருஷம் பார்க்குற நேரம் எவ்வளவு சொன்னீங்க? 64 69.44. 9.4. அடுத்த வருஷம் பார்க்க போறோம். இது எப்படி பார்த்தோம்? இந்த பாருங்க. ரைட். 2வது வருஷம் பார்க்க போறீங்க. எப்படி 2வது வருஷம் பார்க்க போறீங்க? இதே இதுல இந்த இடத்துக்கு மாறப்போகுது. எப்படி? 75 டிவைடட் பை 1.08 இன்டு 2 என்ன வேல்யூ? 64.3. 64.3. ரைட். 3வது வருஷம் பார்க்க போறீங்க. வேகமா பார்ப்போம். 3வது வருஷத்துக்கு எப்படி பார்க்க போறீங்க? 75 டிவைடட் இன்டு 0.8 59.53. 59.53. நெக்ஸ்ட் இயர் எப்படி? 75 divided by 1.08 4. Right. மாற்றி பார்த்தோம். 0.18 என்ன? 75 divided 1.08 4 இருக்கும். அப்போ எவ்வளோ? 55.12. 55.12. ரைட். 5வது வருடம் எப்படி? 75 into 1.08 into 5. 51.04.
51.04. இது அந்த கிடைக்கிற வட்டி. இது இல்லாம 1000 rupees ஒன்று கிடைக்குது தானே நம்மளுக்கு. அப்ப அதுக்குமான ப்ரெசன்ட் வேல்யூ பார்க்குறோம். 1000 into 1.08 ஆஃப்டர் 5 இயர்ஸ்னால 5ன்னு போடுறோம். சாரி, கிடைச்சிருச்சு. 1000 rupees into 0.08. அது எவ்வளோ 630.16. 600 சார் 680 தான் சார் வந்துச்சு. என்னம்மா 680 தான் சார் வந்துச்சு. இதுக்கா ஓ சார் நான் 680 தான் 7 8 அங்கே 1000 divided by 1.08ன்னு ஒன்று விழுந்து தான் சார் அடுத்தது விழுந்திருக்கு. 1000 divided by 1.08. 0.5. வெரி குட், வெரி குட். அங்கே மொட்டு ஒன்று வந்துருச்சுன்னு நான் அடிச்சது 680. வெரி குட், கெட்டிக்காரி. இப்ப இது இவ்வளவே கூட்டணும்னு சொன்னா 979 சரியா காட்டுதாங்க. 980 சார். சென்ஸ் டிஃபரெண்ட் ஆகும். ரைட். சென்ஸ்ல வந்து சரித்தானே? கிளியராமா இப்ப? ரைட், கிளியர். ஓகே. இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியா பார்க்கலாம். annuity டேபிளை யூஸ் பண்ணலாம். annuity டேபிளை யூஸ் பண்ற நேரம் பாருங்க எப்படி. 75 rupees present value of annuity 8ல 8% 5 இயர்ஸுக்கு பார்க்க போறீங்க. ஏன் தொடர்ச்சியாக 5 வருடத்துக்கு 75 ரூபாய் கிடைக்குது. அதை நீங்க பார்க்க போறீங்க. போயிட்டு நீங்க பார்க்கலாம் உங்களோட டேபிள்ல, annuity டேபிள்ல. ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு 8% பார்த்து அந்த 1000 இது பண்ணுவோம் சார். 1000 இல்லை, 75 பெருக்குறீங்க. annuityனா என்னன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஒவ்வொரு வருடமும் சமனான தொகையை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு நமக்கு கிடைக்குமாக இருந்தா அது annuityன்னு சொல்லி சொன்னோம். இந்த இருக்குது 5%, சாரி 8%. எத்தனை வருஷத்துக்கு கிடைக்குது? 5 இயர்ஸுக்கு கிடைக்குது. இந்த இருக்குது 75 ரூபாய் படி 5 வருடத்துக்கு நமக்கு கிடைக்குது. விளங்குதா உங்களுக்கு? அப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம்? 75 இந்த 3.93 பெருக்கிறோம். சரியா அவங்க சொல்றேமோ? இந்த இருக்குது 75 3.93. இதுதான் அந்த வேல்யூ. பெருக்கி வருது ஒரு அமௌண்ட் ஒன்று. அது எவ்வளவு வருதுன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். 75 into 3.993 எவ்வளவு கிடைக்குது? 299 ரூபாய் 75% கிடைக்குது. ரைட். இப்ப பார்க்க போறீங்க இன் எடிஷன் தட் அதுக்கு மேலதிகமாக 1000 ரூபாய் ஒரே ஒரு டைம் தான் கிடைக்குது. ஒன்லி ஒன் டைம் யூ ஆர் கெட்டிங் 1000 rupees. தொடர்ச்சி 5 வருஷம் கிடைக்குதா? தொடர்ச்சியாக 5 வருஷம் கிடைக்குமா இருந்தா அது annuity. ஆனால் ஒரே ஒரு தடவை கிடைக்கிறதுனால அதை பிரசன்ட் வேல்யூல தான் போயிட்டு பார்க்க போறோம். தொடர்ச்சி 5 வருஷம் கிடைச்சிச்சுன்னா annuity டேபிள், ஒரு வருஷம் கிடைக்கிறதுனால பிரசன்ட் வேல்யூ டேபிள்ல போயிட்டு பார்க்க போறீங்க. ஓகே சார். ரைட். 8% 5 வருஷத்துக்கு இந்த இருக்குது. சரியா? 8% 5 வருடத்துக்கு. ஓகே.
எவ்வளவு வரப்போகுது? 681. 681 பெருக்கி விட்டோம்னா வரப்போகுது. இது ரெண்டையும் கூட்டினோம்னா நமக்கு வர்ற வேல்யூ தான் இந்த இருக்குது 980 ரூபா. முதல்ல எத்தனை வந்துச்சுந்தா இங்கே கிட்டத்தட்ட விளங்குதா உங்களுக்கு? ஆமா சார். ஓகே. ஓகே சார். சாரி, இது விளங்குதா பிள்ளைகள் எப்படின்ட்டு? அப்போ ஒன்று நம்ம இந்த ஆமா சார். ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சோம். ஈக்குவேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம்? 75 இது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் முதலாவது வருடத்துல. 75 சாரி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்னு சொல்ற மாட்டோம், இதை நம்ம ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் சொல்லுவோம். இந்த இருக்குது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இல்லை, இது ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ். ரெண்டாவது வருடத்துல, மூன்றாவது வருடத்துல, நாலாவது வருடத்துல. இங்கே 4ன்னு வந்திருக்கணும், நாட் 5. நாலாவது வருடம், ஐந்தாவது வருடம். உங்களோட டைப்பிங் மிஸ்டேக்காக இருக்கு. 1 2 3 4 5 நான் உங்களுக்கு தனித்தனியாக கால்குலேட் பண்ணி காட்டினேன். இது இவ்வளவையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அதே போல இந்த 5 வருடத்துக்கு பிறகு தானே கிடைக்குது, அதனால 5ஆல பெருக்கிறோம். அப்போ 5 பவர் ஆஃப் 5 சொல்லி பார்த்து இது இவ்வளவையும் கூட்டி விட்டா வருது. ரெண்டாவது மெத்தட் எப்படி சொல்லலாம்? நம்ம டேபிளை யூஸ் பண்ண போறோம். டேபிள்ங்கிறது இப்படி ஒன்று அனுவட்டி டேபிள் இருக்குது, அது இல்லாம ஃபியூச்சர் வேல்யூ டேபிள் இருக்குது. ஃபியூச்சர் வேல்யூ டேபிள்ங்கிறது 1000 ருபீஸ் யூஸ் பண்றோம். ஏன்? 5 வருடத்துக்கு பிறகு ஒன்லி ஒன் டைம் we are getting 1000 rupees, but continuously 75 rupees every year. End of the year we are getting 75 rupees. So if amount we are getting end of the year for a certain period, it will call as annuity. Don't forget it. If you receive the same amount of money for a several period, beginning of the year it will call as annuity due. So there are different equations should be used to calculate future present value. ரைட், இதை மறந்துடுறாங்க. இதுதான் பேசிக். கிளியராமா? இது கண்டுபிடிச்ச எதுவும் பிரச்சனை இருக்கா உங்களுக்கு? இல்ல சார். ஓகே, கிளியர் சார். ரைட். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் சொல்லியிருக்காங்க, இஃப் த இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஃப்ரம் 75 to 80. ரைட், வாட் யூ மீன் பை இது? என்ன 980 ரூபாய் அப்படின்னா என்னமா விளங்கிட்டீங்க நீங்க? 980 ரூபாய் இந்த ட்ரெஸரி பாண்ட் வேல்யூ 980 அப்படின்னா என்ன நீங்க விளங்கிட்டீங்க? 75 அது கடைசியா நம்ம கிடைக்க போற வேல்யூ, அந்த பாண்டோட வேல்யூ 980. ரைட். அப்படின்னா என்னன்னு சொன்னா, இந்த ட்ரெஸரி பாண்டை இஷ்யூ பண்ண போறாங்க, 1000 ருபீஸ் ட்ரெஸரி பாண்டை இஷ்யூ பண்ற நேரம் 1000 ருபீஸ்க்கு இஷ்யூ பண்ண மாட்டாங்க, அதை விட குறைந்த ஒரு பெறுமதிக்கு தான் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. அப்படின்னா என்ன? 900 ருபீஸாக இருக்கலாம், 950 இருக்கலாம், 800 இருக்கலாம், அல்லது 990 ருபீஸாக இருக்கலாம், அல்லது 999 ருபீஸாக இருக்கலாம். இப்படி ஒரு வேல்யூவுக்கு தான் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. ஆனால் கடைசியாக அதை மெச்சூரிட்டி பீரியடில் 1000 ருபீஸ் வாங்குவாங்க. அப்படின்னா என்னன்னு சொன்னால், இந்த ட்ரெஸரி பாண்டை இந்த பாண்டை 980 ரூபாய் பெறுமதிக்கு 980 ரூபாய் 48% விநியோகிச்சா இதை நீங்க வாங்குறதுனால லாபமும் இல்லை நட்டமும் இல்லை. ஏன்? எதிர்காலத்துல உங்களுக்கு கிடைக்கிற பணத்தூட்டு பெறுமதி வந்து எதுக்கு சமனா இருக்கும்னு சொன்னா 980 ரூபாய் 48% தான் சமனா இருக்க போகுது. அப்ப நம்ம இந்த காசை கொண்டு போயிட்டு 1000 ரூபாய் பெறுமதியான இந்த பொண்டை 980 ரூபாய் 48% பே பண்ணி வாங்கினோம்னா எந்த விதமான பெனிஃபிட்டும் நமக்கு கிடைக்க போறது இல்லை. காட் இட்? 1000க்கு மேல வந்தா வேல்யூ அப்படிதான் சார். நோ 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 900, அதாவது இந்த ட்ரெஸரி பொண்டை 900, அதாவது நமக்கு கிடைக்க போகுது இல்லையாமா, 75 ரூபாய் 75 ரூபாய் 75 ரூபாய் படி 5 வருஷத்துக்கு கிடைக்க போகுது. அது இல்லாம 5 வருடத்தின் முடிவுல 1000 ரூபாய்னு கிடைக்க போகுது. அது இன்னைக்கு அது விட்டு பெறுமதி என்ன அப்படின்னு சொன்னா
980 ரூபாய் 48